안녕하세요. Self-Teaching English 셀티영의 이은진입니다. 오늘도 최수진의 모닝 스페셜과 함께 2월 17일 기사 보면서 영어 공부 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째 기사입니다. Korea added 411,000 jobs in January compared to a year earlier, the smallest number of additional payrolls in nearly 2 years, amid a slowing economy and a declining population. 지난달 취업자 수가 1년 전보다 41만 1천 명 증가했습니다. 이는 경기 둔화와 인구 감소가 겹치면서 거의 2년 만에 최저 수준의 증가폭인 것으로 나타났습니다. Korea, 한국이요, added, 더했습니다. 411,000 jobs, 41만 1000개의 job을 지금 더했습니다. In January, 이번 1월에요. Compared to a year earlier 하면은 비교했을 때, 뭐와 비교했을 때? 1년 전과 비교했을 때 지금 41만 1천 개의 job이 더 증가했습니다라는 거죠. add 더해졌으니까요. 근데 이것은 the smallest number of additional payrolls 아주 작은 넘버래요. 제일 작은 수치래요. of additional payrolls 더해진 payrolls 하면은 취업자입니다. 급여 대상자예요. 그래서 지금 증가폭이 가장 작다는 거죠. In nearly 2 years. 거의 2년 동안에 최저 수준으로 증가했다는 것입니다. Amid a slowing economy. 점점 천천히 증가하는 economy죠. 그러니까 둔화하는, 감소하는 어떤 경기와 and declining, 감소하는 population, 인구 감소 때문에. 그래서 원래는 1월에 증가폭이 이것보다 훨씬 더 큰가 봐요. 저는 처음에 이걸 봤을 때 41만 1천 명 증가했으면 크게 증가한 거 아니야 라고 했는데 원래 증가폭이 더 컸는데 이 증가폭은 smallest number of additional payroll이다. 거의 2년 만에 in nearly 2 years. 그리고 뭐뭐 하는 중에 slowing economy, 이 경기의 둔화와 and a declining population, 인구의 감소 때문에 라고 해석이 됩니다. 자, 두 번째 기사 넘어가겠습니다. The U.S. Department of Transportation has announced that in order to be eligible for federal grant, EV chargers must contain at least 55% of locally made component by July 2024. 미국 교통부가 2024년 7월부터 전기차 충전기 부품의 55%가 미국에서 생산되어야만 정부 지원금을 받을 수 있는 규정을 발표했습니다. 네. The U.S. Department of Transportation이 미국의 교통부가 되겠지요. 교통부가 has announced, 발표했습니다. 무엇을요? That in order to be eligible for federal grants, federal grant 하면 정부 지원금이에요. be eligible for 하면은 뭐뭐의 자격이 있다. 그래서 이 정부 지원금을 받을 자격을 in order to 가지려면 뭐뭐 하려면 EV chargers 하면 electric vehicle 해서 전기 자동차죠. chargers 충전기예요. 전기차 충전기가 must contain 가지고 있어야 한다. at least 55% 적어도 55%를 가지고 있어야 한다. of locally made component 지역 안에서 만들어진 component, 어떤 부품을. 그러니까 locally made, 미국 안에서 만들어진, 미국산의 라는 소리가 되겠죠. 그래서 이 미국 안에서 만든 자동차에 한해서만 우리가 정부 지원금을 주겠다라는 거죠. 중국에서 만든 값싼 EV 자동차를 산다고 해도 우리가 정부 지원금을 지원하지 않겠다라는 이야기입니다. By July 2024, 2024년 이후부터 이렇게 되겠네요. 그래서 2024년부터는 이제 전기차 충전기 부품의 55%가 locally made component로 contain 그걸 가지고 있어야 합니다. EV charger들이요. 네, 다음 기사 보도록 하겠습니다. The European Union has proposed a new sanctions on Russia, calling for a ban on the export of vital goods such as components for drones and jet engines to further weaken the Kremlin's war effort.
유럽연합이 러시아가 우크라이나 전쟁에 활용하는 전투기, 드론 등의 핵심 부품 조달을 차단하는 수출 금지 제재 방안을 제시했습니다. 네, European Union이 EU가 유럽연합이 has proposed 제안했습니다. New sanctions 하면 새로운 제재예요. On Russia, 러시아에 대해서 calling for a ban on 여기 하면은 지금 뭐뭐를 이제 이야기하면서 for a ban 금지를 이야기하면서 on an export, on the export 하면은 수출이죠. of vital goods 핵심 부품의 수출을 금지하는 것을 포함해서 이런 러시아에 대한 제재를 propose 지금 제안했습니다. 뭐와 같은 vital goods예요? such as component for drones and jet engines 드론이나 제트 엔진과 같은 것의 부품 같은 vital goods죠. 뭐 하기 위해서요? To further weaken, 더 weaken 하면은 더 약하게 만들기 위해서죠. Kremlin's war effort. 크렘린 하면은 지금 그 모스크바에 있는 궁전이죠. 그래서 러시아의라는 정부의 이런 의미가 되겠습니다. 그래서 러시아 정부의 우크라이나 전쟁에 대한 그런 노력들을 점점 더 낮추기 위해서 이런 섹션을 propose 했다라고 보시면 되겠습니다. war effort 하면 전쟁에 기울이는 총력 이렇게 되겠네요. 네 번째 문장입니다. Elon Musk, who co-founded OpenAI, the firm behind ChatGPT, has forewarned that unchecked artificial intelligence poses a threat to society. 인공지능 챗봇 챗GPT의 개발사인 오픈AI를 공동 설립한 일론 머스크가 규제받지 않은 AI는 사회의 가장 큰 위협 중 하나라고 경고했습니다. 일론 머스크가 갑자기 뭔가 올바른 말을 하는 그런 느낌이죠. 한번 보겠습니다. 일론 머스크인데 그 사람 누구냐? Who co-founded OpenAI. 그 OpenAI를 공동 창립한 일론 머스크인데요. 이 OpenAI는 또 뭐냐? The firm behind ChatGPT. 지금 뜨고 있는 ChatGPT 뒤에 있는 회사니까 ChatGPT를 만든 회사라는 거죠. Has forewarned 하면은 경고를 하다라는 거죠. 그 사람이 일론 머스크가 has forewarned 했습니다. that 무엇을요? unchecked artificial intelligence. unchecked 하면은 체크하지 않은이니까 우리가 손으로 이렇게 제재를 하지 않은이라는 거예요. 제재하지 않은 artificial intelligence 이게 AI죠. 인공지능은 poses 야기할 수 있습니다. a threat to society. 이 사회에 위협을 야기할 수 있다고 일론 머스크가 얘기를 했다고 하죠. 트위터는 엄청 짹짹하면서 이거는 체크를 해야 한다고 하니 조금 올바른 말인 듯 하면서도 네, 웃기는 이야기가 될 것 같습니다. 마지막 기사입니다. 직지, the world's oldest extant book printed with mobile metal type will be displayed for the first time in half a century at an exhibition in France this April. 세계에서 가장 오래된 금속 활자 인쇄본인 직지가 반세기 만에 처음으로 올해 4월 프랑스에서 전시될 예정입니다. 네, 직지가 우리 직지 심체 요절인가요? 조금 더 공부를 해야겠습니다. 직지가 뭔데요? The world's oldest extant. 이 세계에서 가장 오래된 존재하는 책인데 book printed with movable metal type. 한번 movable 하면은 지금 움직일 수 있는 메탈 타입이죠. 금속 활자는 우리가 막 한 나무판에 다 이렇게 조각을 해가지고 그거를 이게 계속해서 찍어내는 뭐 탁본 같은 그런 인쇄본과 달리 이 활자 하나하나가 다 끼워서 넣을 수 있는 거잖아요. 그래서 movable metal type이에요. 금속 활자. 그래서 세계에서 가장 오래된 현존하는 금속 활자본인 직지가 해서 이 컴마 사이에 있는 것이 직지를 설명해주는 이야기가 되겠죠. 직지 will be displayed. 대중에게 보여질 것이다. 전시될 것입니다. For the first time. 처음으로요. In half a century. 50년 만에 처음이겠죠. 반세기 만에 처음으로 at an exhibition 전시회에서 전시가 될 예정입니다. In France this April 4월에
프랑스에서 이렇게 되겠네요. 네, 오늘의 기사는 여기까지입니다. 오늘 조금 쉬웠던 것 같아요, 문장들이. 제가 항상 해석을 하면서 느끼는 거지만, 이런 기사문의 헤드라인에 해당하는 문장들은 컴마를 써서 앞에 설명해주는 그런 문장들이 많은 것 같아요. 여기서도 일론 머스크도 co-founder, 그리고 이 OpenAI도 the firm behind ChatGPT라고 해서 컴마 그리고 앞에서도 한번 볼까요? 이거는 따로 없군요. 네, 그래서 해석하실 때 컴마를 한번 찾아보시고 그 컴마 사이에 있는 것이 앞에 문장들을 꾸며주는, 앞에 그 명사들을 꾸며주는 것이라는 거를 확인하시면 해석하는데 훨씬 더 쉬우실 거라는 생각이 듭니다. 그리고 이제 뉴스를 해석하다 보니까 사용하는 동사들이 거의 좀 비슷한 느낌이 들어요. 뭐 예를 들어서 뭐 여기는 오늘은 좀 없는 것 같은데 has proposed. 왜냐면 기사 같은 것들이 이제 나오니까 has proposed 이런 것들도 많이 나고 has announced 엄청 많이 나오죠. 네, 오늘은 요 두 가지만 좀 많이 자주 나오는 동사들인 것 같은데 이런 것들을 한번 보시면서 공부를 하시면 향후에는 조금 더 쉽게 해석을 하실 수 있지 않을까 합니다. 그러면 저는 오늘 여기까지 하고요. 내일 또 새로운 기사 헤드라인 가지고 오겠습니다. 안녕.